اور اگر اولا کی پارٹی سے ناراضگی بڈگام انتخابات میں پارٹی کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ کہنا ہے بی جے پی کے سینئر لیڈر و نیشنل ایگزیکٹو ممبر روندر رینا کا۔ سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رینا نے کہا کہ نگروٹا کی سیٹ پر بی جے پی کی جیت یقینی ہے، جبکہ بڈگام سے بھی لوگوں کا اچھا خاصا جوش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جموں کشمیر میں 2 اسمبلی سیٹس نگروٹا اور بڑگام میں بائی الیکشن ہونے والے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نگروٹا کی سیٹ شاندار انداز میں جیت رہی ہے۔ وہاں تو بی جے پی کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے ٹکر میں نگروٹا میں۔ رہی بات بڑگام کی، تو بڑگام میں بھی بی جے پی کی کمپین شاندار طریقے سے چل رہی ہے، اور میں لگاتار بڑگام میں کیمپین کے دوران دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا سپورٹ بی جے پی کو مل رہا ہے۔ اب آگا رہولا صاحب جو ہیں وہ آنریبل ممبر پارلیمنٹ ہیں، 3 بار ایم ایل اے رہے ہیں بڑگام سے، ایک سیاسی جماعت سے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں ناراض ہیں، ان کی ناراضگی کے کیا کارن ہیں، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں، اور شاید وہ لگاتار بتا بھی رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر رہولا راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کے قومی ترجمان سنجے صراف نے آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے حالیہ بیان پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ ہر معاملے پر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سنجے صراف نے الزام لگایا کہ عمر عبداللہ نے روزگار فراہم کرنے، 200 یونٹ مفت بجلی دینے جیسے وعدے کیے، اور یہ تمام وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ کشمیریوں کو 12 سلنڈر ابھی تک دیے نہیں اس نے ہم لوگوں کو، کشمیری مطلب ہم سب لوگوں کو 200 یونٹ بجلی فری نہیں دے دی۔ جو بچے جیلوں میں ہیں ان کو سینٹر وہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں لایا، کوئی کام نہیں کیا۔ پی ایس اے ان کے دادا جی نے لگایا تھا، شیخ محمد عبداللہ صاحب نے پی ایس اے لایا تھا ٹمبر مرچنٹس کے لیے، وہ پی ایس اے یہاں کشمیریوں کے اوپر لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں عمر صاحب، آپ آنریبل چیف منسٹر ہے، آپ پہلے دے دیجئے پھر بات کریے۔ آپ کیوں بول رہے ہیں میں دے دوں گا؟ آپ دے دیجئے نا، آپ کو کون روک رہا ہے؟ یو ٹی دلی بھی ہے، یو ٹی آپ کا گوا بھی ہے، یو ٹی پانڈیچری بھی ہے۔ جب وہاں کے سی ایم کام کر رہے ہیں، آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ میرے کو کام کوئی نہیں روک رہا ہے؟ یہاں پر اگر ہم کھڑے ہیں، ہم کچھ بھی بول رہے ہیں نا، ہمیں کوئی روک رہا ہے؟ تو ہی از دا سی ایم، چیف منسٹر ہے آج، آنریبل چیف منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر آف دا اسٹیٹ۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر ڈاکٹر فاضل حسیب نے آج ایس ایم سی ہیڈ کوارٹر کرن نگر سری نگر میں گورنمنٹ میڈیکل کالج جی ایم سی سری نگر کے تعاون سے خون کے عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا۔ ہیلتھ کیمپ افسر ایس ایم سی ڈاکٹر فوزیہ حبیب کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ اس اقدام کا مقصد رضاکارانہ خون کے عطیہ کو فروغ دینا تھا۔ خون کے عطیہ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور جان بچانے میں صحت اداروں کی مدد کرنا ہے۔ اننت ناگ پولیس کی جانب سے منشیات سے دوری اختیار کرنے کے عنوان سے لترو ایشمقام میں فٹ بال ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ فائنل میچ لترو فٹ بال کلب ایشمقام اور سلیگام فٹ بال کلب کے درمیان کھیلا گیا، جس میں لترو فٹ بال کلب نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ ٹورنامنٹ جموں کشمیر پولیس کے سیوک ایکشن پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد نوجوانوں میں کھیلوں کے فروغ، نظم و ضبط اور سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بناتا ہے۔ پولیس کی جانب سے ایسے پروگرام وقتاً فوقتاً منعقد کیے جاتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس اننت ناگ نے جو یہ کمپین سٹارٹ کی ہے سپورٹس ایکٹیویٹی کی، یہ بہت اچھی ہے۔ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کشمیر میں جو ڈرگ ایڈکشن کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ صرف ڈرگ ایڈکشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ فون ایڈکشن ہے، آن لائن گیملنگ ہے، اڈلٹری کنٹینٹ ہے، لوگوں نے بھی کافی اچھا رسپانڈ دیا ہے، تو ہم بھی آئے یہاں پر، ہم ان کو سراہنا دیتے ہیں۔ بالکل ضروری بات ہے کہ آج جو جوان چاہتے ہیں کہ ہم اگر گراؤنڈ کی فیسلٹی ہوتی تو بالکل ہوگا۔ جب گراؤنڈ ہے تو لوگ آئیں گے، یوتھ آئیں گے، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، بہت سے گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، چاہے یہاں کی سول اسٹڈی آرگنائز پروگرام کرے، یا کوئی ریلیجس آرگنائزیشن پروگرام آرگنائز کرے، یا اتھارٹیز آرگنائز کرے، یا ڈسٹرکٹ اننت ناگ۔ کدل فاؤنڈیشن نے آئی آر ایف کے تعاون سے ایک متاثر کن انسداد منشیات ریلی کا انعقاد کیا، جس کا مقصد نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے بارے میں آگاہی پھیلانا تھا۔ ممبئی کی تقریباً 30 طلباء نے ریلی میں حصہ لیا، جو نہرو پارک سے شروع ہوئی اور گھنٹہ گھر لال چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ طلباء نے اسٹریٹ پلے بھی پیش کیا، جس میں منشیات کی لت کے تباہ کن اثرات اور اس مسئلے کو روکنے کے لیے اجتماعی کارروائی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کا ہم چیریٹیبل ٹرسٹ ایز ویل ایز آئی آر ایف انٹرنیشنل پیس فاؤنڈیشن وہ بھی ہمارے ساتھ میں تھی، تو مل بانٹ کر ہم لوگوں نے کوشش کی
कि हम लोग बच्चों के बीच में, यूथ के बीच में, जो मेरा फ्यूचर है जम्मू कश्मीर का, उनको ये मैसेज दे दे कि ड्रग में कुछ भी नहीं रखा है, ये नजाजत है। इस नजाजत को हम लोग यहाँ से बाहर करें। और जम्मू कश्मीर, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं। हमने बहुत बुरा माहौल देखा है पिछले 32-34 साल में, और अब हमें फिर से अगर इस माहौल में हम फंस जाएंगे तो कम से कम इस माहौल से निकलना बहुत मुश्किल है। फौज के ज़ेर एहतमाम शुमाली कश्मीर वुमेंस क्रिकेट चैम्पियनशिप 2025 का फाइनल हरी कुपवाड़ा में शानदार अंदाज में अख्तिताम पजीर हुआ। ये मुकाबले 29 सितंबर से शुरू हुए और आज इसका फाइनल मैच खेला गया, जिसमें शुमाली कश्मीर के अजला, कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपुरा की 16 खवातीन टीमों की 280 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला हंदवाड़ा टाइटंस और WCC कुपवाड़ा के दरमियान खेला गया, जिसमें हंदवाड़ा टाइटंस ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए 11.4 ओवर्स में हदफ हासिल करके ट्रॉफी अपने नाम की। नुसरत इरशाद को ऑलराउंडर कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ करार दिया गया, जबकि मरियम रॉयल स्टार लोलाब ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाकर और प्राल्टी WCC कुपवाड़ा ने सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का एजाज़ अपने नाम किया। कमांडिंग अफसर कुपवाड़ा टेरियर्स ने इनामात तकसीम करते हुए नौजवान लड़कियों के हौसले और जज्बे को सराहा। सर, हम आर्मी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें मैच खेलने दिया। हम बहुत खुश भी हुए यहाँ पे खेलने से। हम अपने आप को आगे भी ले जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा अब फ्यूचर ही बन गया है क्रिकेट। और आज हमारा मैच जो हंदवाड़ा टाइटंस से है और हम चाहते हैं कि हम जीत के ही जाए। हमारे ओपनर्स बहुत बेस्ट है, हमारी सारी टीम बहुत बेस्ट है, तो आज हम जीत के ही जाएंगे इंशाल्लाह। हम इंडियन आर्मी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हमें मौका दिया। जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों से कम नहीं है, वो भी खेल सकती है। जैसे हम ये जो इंडियन आर्मी टूर्नामेंट जो कर रहे हैं 2022 से ये कर रहे हैं, हम हर साल यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम सबको ये अच्छा लगता है क्योंकि हमें भी कोई है जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। लड़कियों में हुनर है लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो लड़कियों को आगे लेके आए। तो हम इंडियन आर्मी का ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने घर वालों के जो शौक है वो आगे अपनी जो। किश्तवाड़ में हज़रत शाह मोहम्मद असरारुद्दीन रहमतुल्लाह का उर्स 10 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। साथ ही इस्लामिया फरिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किश्तवाड़ की 120वीं सालाना तकरीब 9 और 10 नवंबर को होगी। वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। एग्जीक्यूटिव अफसर वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ फिरदौस अहमद भवानी ने तमाम लोगों को मुक़द्दस उर्स सालाना तकरीब में शिरकत की दावत दी। अंजुमन इस्लामिया फरीदिया किश्तवाड़ 120वां सालाना जलसा इंशाल्लाह 9 और 10 नवंबर 2025 को मनाने जा रहा है। ये तकरीब इल्म, ईमान और खिदमत खलक के उस दरख्शां सफ़र की अलामत है जिसने नस्ल दर नस्ल हमारे माशरे को रोशनी बख्शी है। ये सालाना तकरीब अपने अहद रफ्ता की यादों और दीनी व तालीमी खिदमात के तसलसल का सुपर फ्रूट मंडी में हाल ही में हर बायर्स एसोसिएशन के इंतखाबात हुए और इस दौरान मुदस्सिर अहमद भट्ट को सदर मंतखब किया गया। उन्होंने आज हलफ लिया। इस मौके पर बायर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान व दीगर भी मौजूद थे। नौमंतखबा सदर ने हलफ लेने के बाद कहा कि हम इस फ्रूट मंडी की बहबूदी के लिए लगातार मिलकर काम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, एक बार फिर मौका दिया 3 साल के लिए। मैं चाहता हूं कि जो भी पिछले सालों में कुछ काम पेंडिंग रहे, पेंडेंसी रहे, उस पर हम फोकस करेंगे क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री इसके दरपेश बहुत सारे मसाइल हैं, उन पे हमें मिलजुल के काम। चनानी असम्बली हल्के से किसानों के एक ग्रुप को महकमा ज़राअत उधमपुर की जानिब से सलाहियत साजी की तरबियत प्रोग्राम के लिए जम्मू भेजा गया, जिसे चनानी असम्बली हल्के के MLA बलवंत सिंह मंकोटिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम काश्तकारों को फूलों की काश्त की नई तकनीकों के बारे में मालूमात दी जाएगी। तो आज हमारे चनैनी तहसील के जो फार्मर्स हैं 3 दिवसीय स्कॉस्ट जम्मू में इनका ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होगा और इसमें इस टूर में ये सीखेंगे कि किस तरीके से खासकर ये फ्लोरिकल्चर को लेके है। और आपने देखा कि हमारे बहुत से किसान अब फ्लोरिकल्चर की तरफ रुझान इनका बढ़ा है और बहुत अच्छा जिन लोगों ने वहाँ फ्लोरिकल्चर का काम।
जम्मू कश्मीर ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन मिनिस्ट्रियल फेडरेशन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक वफ्द ने रियासती सदर जिलानी नायक, सूबाई सदर गुरमीत सिंह, नायब सदर आशीष शर्मा, उमर जान भट्ट और दीगर अरकान की क़यादत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। वफ्द ने मुख्तलिफ महकमों में अहल कैडर की तरक्कियों में ताख़ीर और DPC इजलास के अल्तवा पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वक्त के मसाइल गौर से सुने और उनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई। तो इस मसले पर हमने सरकार के सामने रखा है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि ये DPCs बिल्कुल वक्त के जो है मुताबिक होंगे, टाइम बाउंड मैनर में होंगी, और उन्होंने रिटन ऑर्डर्स में इसके बारे में जो है इजरा किए। उसके बाद हम प्रिंसिपल हमारे सेक्रेटरी साहब स्कूल एजुकेशन है, उनसे मिले। मैं आपके वसादत से कहना चाहता हूं कि सेक्रेटरी साहब ने बड़ा इस चीज़ का नोटिस लिया और उन्होंने उसी समय ऑन स्पॉट ही डायरेक्टरेट जो जम्मू है उनसे DPCs के डेट्स मांगे और वो फिक्स कराए, और 15 से 20 तारीख तक वो जो हमारी पोस्ट है वहां पर वैकेंट है, उनके लिए DPC होगी। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ TV, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।